welcome. We are on page number 24. Now we are going to see English workshop of 1.4. Be smart. Okay. Now, we are going to see this activity fastly. I'm going to tell you, I'm going to explain it for you how to conduct the activity, how you have to solve the activity, and you have to do activity in your notebook. Now read the first question. Complete the following wave. Here is a wave diagram. We have to complete the wave with the words associated. Associated म्हणजे संलग्न असणे. हां, words associated with the text and given a title. Now title is given here. What component of a success? हां, components म्हणजे मार्ग अशा अर्थानं, म्हणजे कोणते कोणते घटक, राईट, कोणते कोणते घटक. कॉम्पोनंट ऑफ अ सक्सेस, यशाचे कोणते कोणते घटक असतात, किंवा विच आर द थिंग्स विच आर रिस्पॉन्सिबल ऑर विच आर व्हेरी इम्पॉर्टंट फॉर बिकमिंग सक्सेस. हां, तर याचं उत्तर आपण काय करायचे, वी हॅव टू फाइंड, वर यू हॅव टू फाइंड इन युअर नोटबुक. सम क्वेश्चन इन रायटिंग फोकसमध्ये कधी कधी असा प्रश्न येतो, हे वेब डायग्राम देतात आणि सांगतात की 1 पॅराग्राफ यू हॅव टू क्रिएट, किंवा तुम्हाला एक पॅराग्राफ प्रिपेअर करायला सांगतात. सो यू हॅव टू गिव वन टायटल टू दॅट. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल निबंध लिहायला सांगतील किंवा एक पॅराग्राफ लिहायला देतील. मग सुरुवात कशी करणार, यू हॅव टू राईट टायटल ऑफ द एसेवर, कंपोजिशनवर पॅराग्राफ. पॅराग्राफचा एक काय करा, हा कंपोजिशनचा हा टायटल टाकायचं वरती, आणि यू हॅव टू राईट अ पॅराग्राफ. सो व्हॉट आर द कॉम्पोनंट ऑफ अ सक्सेस? सो इट इज अ व्हेरी इझी क्वेश्चन. ॲज यू नो, you can solve 5 answer components here easily. Which are they? Look here. Please. So these are component of success. Okay. So 5 options are in your textbook. आपल्याला टेक्स्टबुकमध्येच काय करतील, याची उत्तरं सापडतील. नाव कॉम्पोनंट ऑफ अ सक्सेस म्हणजे यशाचे गमक, यशाचे घटक कोणते कोणते आहेत. यू नो, हार्डवर्क इज देअर, देन युअर कॅपॅसिटी इज देअर, देन युअर पॅशन, म्हणजे तुमची पॅशन पण काय असली पाहिजे, त्याच्यामध्ये असली पाहिजे. दीज आर अ कॉम्पोनंट ऑफ अ सक्सेस. सो हाऊ कॅन यू राईट आन्सर टू दिस क्वेश्चन? हिअर इज अ आन्सर. लुक, I have solved this activity here, and this activity is associated with words. Now component of a success, these are component of success. It should be passion, your passion should be there. It should be realistic, right? This is a component of a success. Then you have to identify, you have to set your area. Okay, in this area you have to work. So it is also component of a success. It should be easily achievable. तो easily achievable असला पाहिजे. It should be measurable. It's specific, time bound. These points are from your textbook. Now capacity, you should have that capacity. तुमच्याकडे ती काय असली पाहिजे, कॅपॅसिटी असली पाहिजे. One more or more than one component of success are there. Different views are there. तुमची प्रत्येकाची जी मतं आहेत, your opinion may be different and answer may be differ. So here are some example of a component of a success. Let's see. Performance is also very important aspect or very important part, component of a success, correct? So performance is there. Then consistent, you should be steady in your work. When you have to be a success, म्हणजे तुम्हाला सक्सेस व्हायचं असेल तर कन्सिस्टंट, स्टडीनेस त्याच्यामध्ये असला पाहिजे. ॲट द सेम टाईम यू शुड हॅव प्रॉपर गायडन्स. तुम्हाला प्रॉपर गायडन्ससुद्धा काय झाला पाहिजे, मिळाला पाहिजे. सो इट इज अ एक्झाम्पल और दीज आर अ अँसर टू द फर्स्ट ॲक्टिव्हिटी दॅट वी हॅव सीन, component of a success. Now we are proceeding towards the next activity. That next activity, as you can see here, what is the activity? Read after me. The activity is pick out example from the text. Now we have to take example from the text that support each of the following facts. Here facts are given. For example, this fact is there, and in support to this fact, या फॅक्टला सपोर्ट असं आपल्याला काय करायचे, टेक्स्टमधून एक्झाम्पल्स वी हॅव टू फाइंड आउट. आपल्याला काय करायचे, ते शोधायचे आहेत. सो लेट सी, लेट रीड द फर्स्ट फॅक्ट. व्हॉट इज द फर्स्ट फॅक्ट? गोल्स शुड बी अचिवेबल. नाउ गोल शुड बी अचिवेबल अँड यू हॅव टू, व्हॉट यू हॅव टू, यू हॅव टू सपोर्ट युअर ॲन्सर. तुम्हाला काय करायचे, तुम्हाला तुमचं ॲन्सर जे आहे ते आन्सर काय करायचे, सपोर्ट करायचं आहे. यू हॅव टू सपोर्ट युअर ॲन्सर टू धिस. Now how can we support this answer? Look here. Now in support to our question, pick out the example from the text that support each of the following facts. The facts is goal should be achievable, and in support to this
fact, we have to give an example. For example, here example is there. What? Look here. We can't become president. आपण काय करू शकत नाही, प्रेसिडेंट बनू शकत नाही, और प्राईम मिनिस्टर, बट कॅन होप टू रीच दोज हाईट इन द फ्युचर. नाऊ वॉट, you can't become president or prime minister nowadays. As a student you can't become that, but in the future you have chance to become a prime minister or president. So it is a achievable. हे तुम्हाला मिळवण्यासारखी गोष्ट आहे. So in the support of your fact you can give answer of this. Now we are proceeding towards the next fact. What is the next fact? Let's see. Now the fact is a time limit should be set to achieve goal. Now if you have to achieve a goal, कोणताही गोल किंवा कोणतेही ध्येय तुम्हाला गाठायचे, तर what you have to do, you have to set a goal, a time, means time limit should be there. मग याचं उत्तर कशामध्ये असू शकतं, गेस करा. इट शुड बी, हां करेक्ट, इट शुड बी इन अ टाईम बाउंड. टाईम बाउंडमध्ये त्याचं काय करू शकेल, ॲन्सर वी कॅन गेट. लेट्स सी हाऊ कॅन वी फाइंड द ॲन्सर टू दिस क्वेश्चन. ओके. Now in support to our question, we can give example of this. We have to reduce our weight. Suppose we have to reduce our weight. So to reduce our weight, what we should to reduce weight, we know how to go about it. But without consistent time-bound action, it never become reality. It may be exercise, diet, and stress-free thoughts. All these have to be practiced and implemented without hesitation, doubt, or indifference, but within a deadline. Within a deadline. Here the word deadline gives you have to complete the activity within a specific period. Now the third fact that we have to see, what is the fact? A specific field or area has to be fixed to achieve goal. You have to successful or you have to achieve goal. Now if you have to achieve a goal, you have to set or you have to fix a specific area or a specific field so that you can achieve your goal or you can achieve success. So in the support of this fact, what example can we prove or what example can we give? Let's see. Now in support to our question, we can give example. Here example is given. For example, look, specific area. Now example is there. So you can write, for example, if it is a building, a house, what exactly is the capacity required and how long can it stretch. तर हे जे सेंटेन्स आहे ना, हे सेंटेन्स आपल्याला जी फॅक्ट मगाशी आपण बघितली, कुठली फॅक्ट, द फॅक्ट दॅट अ स्पेसिफिक फील्ड एरिया हॅज टू बी फिक्स टू अचीव गोल. इन सपोर्ट ऑफ दिस फॅक्ट यू कॅन राईट ॲन्सर धिस. हे उत्तर काय करू शकतो, आपण लिहू शकतो, आणि अशा पद्धतीने यू कॅन राईट धिस ॲन्सर इझिली. सो यू गेट माय पॉईंट. नाऊ वी आर ऑन पेज नंबर 25 and the fact is D. Let's read the fact. What is the fact? Good results depend upon quality and quantity of work put in. Good results are always depends on what? The quality and quantity of work. म्हणजे कोणतीही गोष्टी क्वालिटी, हे बघा, नुसती क्वांटिटी असून उपयोगाचं नाही. म्हणजे मराठीमध्ये एक म्हण आहे, एक न धड भारावर चिंध्या, उपयोग नाही. यू हॅव टू डू द वर्क or you have to assign the work, whatever you are going to do. तुम्ही जे काय करायला जाणार ना, इट शुड बी क्वालिटी, इट शुड हॅव क्वालिटी. त्याला काय असली पाहिजे, क्वालिटी असली पाहिजे. अँड इन सपोर्ट अवर आन्सर, इन सपोर्ट अवर क्वेश्चन, व्हॉट आन्सर कॅन वी गिव्ह? लेट्स सी. ओके. सो हिअर इज द कीवर्ड. द क्वालिटी अँड क्वांटिटी ऑफ एनर्जी वी पुट फोर्थ डिरेक्टली इम्पॅक्ट द रिझल्ट्स. लुक हिअर इज द एक्झाम्पल. रिझल्ट्स. लाईफ इज समथिंग लाईक अ ट्रम्पेट. If we don't put anything in, we can't get anything out. This is a answer or this is a line that can affect or that can give you support to the fact that we have seen on page number 25. Now the next fact that we are going to see is a E. And what is the fact? The fact is a benchmark is needed to track a progress. You have to set a benchmark. तुम्हाला benchmark काय करायचे, एक सेट करायचे. If we have to set a when we set a benchmark, जेव्हा आपण एखादा benchmark सेट करतो, and to
ट्रॅक अ प्रोग्रेस. इफ यू हॅव टू ट्रॅक युअर प्रोग्रेस, जर तुम्हाला प्रोग्रेस ट्रॅक करायची, तुम्ही कुठं आलाय, निघालाय कुठून आणि पोहोचलाय कुठपर्यंत, तर तुमची जी जर्नी आहे ना, ती जी प्रोग्रेसची जी जर्नी आहे, की प्रोग्रेसची जर्नी जर तुम्हाला ट्रॅक करायची असेल तर यू हॅव टू सेट अ बेंचमार्क. नाऊ इन सपोर्ट टू दिस क्वेश्चन और नाऊ इन सपोर्ट टू दिस fact, what answer or what example can we take from our textbook? Let's see. Okay, now in support to our question we can see this line, this makes it easy to benchmark performance. Okay, we have to perform or we have to benchmark our performance throughout the goal period, including the area to improve. While playing football, one's exact role and position has to be clearly defined. Football, one's exact role and position has to be clearly defined. So you can answer your fact in the support to our examples, right? So we have, as you can see, we have completed activity number 2. Now we are proceeding towards activity number 3, and it is also very important and easy ॲक्टिव्हिटी. हे असे जे प्रश्न आहेत ना, याच्याकडे जरा थोडंसं गांभीर्याने लक्ष द्या. बिकॉज कम्प्लीट द फॉलोइंग सेंटेन्सेस, हे याच्यामध्ये फक्त सेंटेन्स काय करायचं आपल्याला कम्प्लीट करायचं, आणि यू कॅन कॅरी ऑर यू कॅन गेट इझिली 2 or 3 मार्क्स हिअर. ओके, सो इट इज व्हेरी सिम्पल ॲक्टिव्हिटी. डोंट इग्नोर दिस ॲक्टिव्हिटी. या ॲक्टिव्हिटीकडे काय करू नका, दुर्लक्ष करू नका. सो लेट्स सी, स्मार्ट गोल्स आर, आणि पुढं काय केले, रिकामी जागा दिलेली आहे. तर टेक्स्टमध्ये किंवा तुमच्या वेन यू अपिअर फॉर द एक्झामिनेशन यू हॅव क्वेश्चन पेपर, तुमच्या क्वेश्चन पेपर असेल त्याच्यामध्ये त्याच्यामध्ये जो पॅराग्राफ असेल ना, त्या पॅराग्राफमध्ये हा सेंटेन्स असू शकतो, अँड यू हॅव टू कम्प्लीट दिस ॲक्टिव्हिटी. ओके, नाऊ लेट्स सी. ॲज यू कॅन सीन, वी हॅव सीन स्मार्ट गोल्स आर, हिअर इज अ सेंटेन्स, हाफ सेंटेन्स इज हिअर, अँड द रिमेनिंग सेंटेन्स रिमेनिंग आन्सर इज हिअर. स्मार्ट गोल्स आर अ मेथडॉलॉजी ऑफ अ thinking that helps people reach success. Now you have to underline this answer, or you have to write this answer in your question answer paper, okay, or in your notebook. Now the next, what is the next sentence? The B sentence. Look here, the B sentence. Two valuable assets of a setting goals are. Two valuable assets of a setting two goals are, what are here? Now you can easily identify. Look here, setting goal has a two valuable assets, a sense of originality and stepping stone to eliminate the path. Now this is a answer, and you have to underline this answer, or you have to point it in your notebook. Okay, you get my point? Now the fourth activity we are going to see on page number 25. What is the activity? Read the quote. Here the quote is given. Look here, what is the quote? If we don't put anything in, we can't get anything out. जोपर्यंत एखादी गोष्ट आपण काय करत नाही, देत नाही, किंवा एखादी गोष्ट आपल्याला काय करता येत नाही, रस ओतून, आपला जीव ओतून एखादी गोष्ट आहे, जीव ओतून आपण जोपर्यंत काम करत नाही तोपर्यंत वी कांट गेट एनिथिंग आउट, तोपर्यंत आपल्याला त्याचा रिझल्ट काय होत नाही, मिळत नाही. गेस द मिनिंग, डिस्कस इन अ पेअर अँड फाइंड सिमिलर कोड दॅट ब्रिंग्स इन द सेम मिनिंग. सो व्हॉट वी हॅव टू डू, वी हॅव टू फाइंड आउट द सिमिलर वर्ड्स और सिमिलर कोड. ॲज यू नो, तुम्हाला माहिती असलेलं, इफ यू नो अदर सिमिलर कोड दॅट रिझेंबल्स द सिमिलर कोड, हिअर इज द कोड. हे एक वाक्य आहे. या वाक्यासारखे जर दुसरी वाक्य तुम्हाला येत असतील तर यू हॅव टू. फॉर एक्झाम्पल, त्यांनी एक्झाम्पल दिले आहेत. यू रीप ॲज यू सॉ, जसं पेराल तसं काय करतं, उगवतं, राईट. देन इनपुट इज इक्वल टू आउटपुट. वेन यू डू एनी इनपुट, तुम्ही जेव्हा एखादे इनपुट करता, देन यू हॅव आउटपुट, तर तुम्हाला काय आहे, आउटपुट आहे. नाऊ द सेम कोट वी हॅव टू आयडेंटिफाय. आपल्याला काय करायचे, असेच आयडेंटिफाय करायचे. ओके, तर लेट्स सी. नाऊ हिअर आर सो मेनी कोट लाईक दॅट. ओके, लेट्स सी. नो पेन नो गेन, करेक्ट. नाऊ द नेक्स्ट, डू गुड गेट गुड. नाऊ द नेक्स्ट, पुट वॉटर इन अ टब, टबमध्ये काय करा, वॉटर टाका. गेट इट फ्रॉम टॅप, आणि नळातनं काय करा, पाणी घ्या. फीड द काऊ गेट द मिल्क, गाईला चारा घाला, दूध मिळवा. वॉट यू पुट इन टू यू इज वॉट विल पोअर आउट ऑफ यू. तुमच्यामध्ये जे काही असेल ना, तेच तुमच्यातून काय करणार आहे, बाहेर येणार आहे. यू कॅन ओनली विड्रॉ फ्रॉम युअर माइंड वॉट यू डिपॉझिट इन्व्हेस्ट वाईजली. तुमच्या मनामध्ये तुमचे विचार जसे असतील ना, ॲज यू, तुम्ही जसे वाईजली म्हणजे शहाणपणाने तुम्ही जशी इन्व्हेस्टमेंट केलेली असेल, तुमची डिपॉझिट कशामध्ये, मनामध्ये,
मनातून काय करणार आहे तेच बाहेर येणार आहे. सो सच टाईप्स ऑफ कोट्स आर देअर विच आर व्हेरी नाईस अँड विच गिव यू एक्झाम्पल ऑफ अ सक्सेस. Now the next activity is about drafting a speech, and actually this is a very broad activity. As you know, we are going to see this activity in writing purpose, and I will make or I will prepare another special video on writing focus. Okay, but let's see here what is the activity drafting a speech. Here some questions are there. How can I draft an impressive speech? तुम्हाला जर एखादं इम्प्रेसिव्ह स्पीच जर बोलायचं असेल, म्हणजे जर भाषण एखादं तयार करायचं असेल, तर तुम्ही काय करायला पाहिजे किंवा काय करायला नको याचं काय केलं याच्यामध्ये या वेब डायग्राममध्ये तुम्हाला सांगितलेलं आहे. फॉर एक्झाम्पल विच आर मोस्ट इम्पॉर्टंट एलिमेंट टू बी इन्क्लुडेड. तुम्हाला एखादं भाषण करायचं म्हणजे फॉर एक्झाम्पल आय वॉन्ट टू सक्सेस इन माय लाईफ. तुम्हाला तुमच्या आयुष्यामध्ये काय करायचे, काय मिळवायचे आहे या विषयावरती तुम्हाला काय करायचं एक लेक्चर द्यायचे. सो टू मेक धिस लेक्चर, टू मेक युअर लेक्चर व्हेरी इम्प्रेसिव्ह, व्हॉट यू कॅन ॲड टू दिस. तुम्ही बघितले असेल खूप चांगली बोलणारी लोक असतात बघा. सो मेनी पीपल आर देअर हू आर व्हेरी ग्रेट लीडर और दे आर व्हेरी ग्रेट थिंकर. जसे की यू कॅन विन नावाचं पुस्तक आहे. देन मला वाटतं आपले जे पोलीस महासंचालक आहेत विश्वास नांगरे पाटील, त्यांचं पण खूप छान, ते खूप छान बोलतात बघा. ही इज व्हेरी ग्रेट, ही हॅज ॲन आर्ट टू ड्राफ्ट or to give an impressive speech. So it is about drafting or making speech. Now here are some points that are very important when you have to make your speech very in a better way or very powerful. So content should be there. तुम्ही जो भाषण जे करणार आहे, ज्या विषयावरती बोलणार आहे, त्याचा कंटेंट फार महत्त्वाचा आहे. इट्स व्हेरी इम्पॉर्टंट दॅट व्हॉट इज द कंटेंट ऑफ युअर टॉपिक, व्हॉट इज द टॉपिक, व्हॉट इज द टायटल ऑफ युअर स्पीच. देन स्पीकिंग प्रेझेंटेशन, हाऊ यू स्पीक. तुम्ही कसं बोलता, की हाऊ कॉन्फिडेंटली यू स्पीक, कशा पद्धतीने बोलता तुम्ही, तुमचा ॲपिरियन्स कसा आहे, तुमची बोलण्याची लकब कशी आहे, गेस्चर कसे आहेत, ऑल दीज थिंग्स आर हिअर इन्क्लुडेड इन. देन युजफुल फ्रेजेस अँड वोकॅबलरी, व्हॉट आर फ्रेजेस यू यूज, व्हॉट वोकॅबलरी डू यू यूज. म्हणजे खूप सारे लोक आहेत बघा, तुम्ही यूट्यूबवरती वगैरे बघत असाल, खूप छान बोलतात नाही काय, आणि खूप इम्प्रेसिव्ह बोलतात. तर अशा लोकांच्यामध्ये तुम्ही कोणत्या फ्रेजेस त्याच्यामध्ये वापरू शकता, वोकॅबलरी काय असू शकतं. जसं स्टाईल असते ना एखाद्याची बोलण्याची, जसं स्पीकिंगचं प्रेझेंटेशन असतं, डोळ्यात डोळे घालून बोलणं असतं हे ना. कधी बघा, इफ यू डू नॉट हॅव आय कॉन्टॅक्ट देन इट शुड नॉट बी इम्प्रेसिव्ह, तर ते इम्प्रेसिव्ह होत नाही. सो आय टू आय कॉन्टॅक्ट शुड बी देअर. देन तुमचं शब्द फेक असली पाहिजे. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल लेडीज अँड जेंटलमॅन, टुडे आय एम गोइंग टू टेल यू अबाउट Dr. Babasaheb Ambedkar, or today's my topic is how to get success, or I am talking about all these things. So this is a phrases, or these are the vocabulary that you are going to present in your class or in your speech. Okay, now the next activity, that is very important activity. What is the activity? Do and don't for delivering a speech. ठीक आहे. म्हणजे तुम्ही जेव्हा स्पीच देता, तुम्ही जेव्हा बोलता, वक्ता ध श्रेयस्त्रो असं म्हणतात. प्रख्यात्रेसारखे पु ल देशपांडे खूप छान आपल्याकडे वक्ते होऊन गेलेले आहे ना, खूप छान बोलायचे. ते बोलताना काय करायचं आणि काय करायचं नाही, म्हणजे भाषण करताना काय केलं पाहिजे, व्हॉट यू शुड डू, आणि काय करायला नाही पाहिजे. हे इथं उदाहरण दिलं बघा, टॉक स्लोली, जरा हळूहळू बोलायचं. म्हणजे हळू म्हणजे असं नाही बोलायचं मला काय, असं नाही. एक रिदमनं काय करायचं आपल्याला बोलायचं आहे. एम्पॅसिस कीवर्ड्स, म्हणजे स्पेशल जे वर्ड, ज्या विषयावरती तुम्हाला फार चांगल्या पद्धतीने बोलायचे त्याच्यावरती काय करायचं पाहिजे, भर द्यायला पाहिजे. असे कोणत्या गोष्टी आहेत ज्या भाषणामध्ये केला पाहिजेत, आणि दोज विच यू डोंट, आणि अशा कोणत्या ज्यात तुम्ही काय करायला पाहिजे, करायला नकोत. डोंट मंबल, म्हणजे असं मंबल नाही व्हायला पाहिजे, मध्ये थांबायला नाही पाहिजे है ना. म्हणजे मला असं वाटते, हां असं नको. तर स्पेसिफिकली एक विशिष्ट लयनं काय करायला पाहिजे, बोलायला पाहिजे. डोंट लुक अप अँड डाऊन. कधी तो वक्ता जो असतो तो खाली बघतो किंवा एकदम वरती तरी बघतो किंवा आणखीन खाली बघतो, इकडं तिकडं बघतो, असं करायला नको. तर ड्राफ्टिंग स्पीच, जेव्हा डिलिव्हरिंग स्पीच करणार आहे आपण, जेव्हा बोलणार आहे किंवा एखादा वक्ता जेव्हा बोलणार आहे, तेव्हा त्यानं काय करायला पाहिजे, व्हॉट शुड ही डू अँड व्हॉट शुड ही डोंट डू, त्यानं काय करायला नको, ह्या सगळ्या गोष्टी त्याच्यामध्ये काय आहेत. ओके, सो इट इज अबाउट ॲक्टिव्हिटी डेव्हलपिंग स्पीच
डेव्हलप स्पीच कसं करायचं याच्याबद्दलची ती काय ॲक्टिव्हिटी आहे. ओके, सो वी हॅव कम्प्लिटेड धिस ॲक्टिव्हिटी ऑर वी हॅव कम्प्लिटेड बी स्मार्ट 1.4. right now the next chapter or the next lesson we will see in our next video. Till then, take care and have a nice time. Thank you so much.